2, 1. Good evening, people. How have you been? It's been a long and interesting day for me, but it turned out to be pretty fine. And yes, welcome to the live session of Talenthut Language Club. I'm your host Hassan Prottoy. Near and far wherever you are, I hope you're doing great. So in this wonderful evening, we're going to read an article, and also we have a presentation which is about restoring the Lal Bagh Hammam, seeing it as it was. It's about the restoration of a national, what did they say, Mughal relic, and I think you'll find it interesting. Okay, so without further delay, let's move on towards the article. আর্টিকেল আমাদের সাথে পড়তে চাইলে রেজলিউশনটা সেট করতে হবে 480 পিক্সেল অথবা কোয়ালিটি সেট করতে হবে হাইতে. So without delaying further, I would like to call our esteemed member, Mr. Maidul, to start the article for us. Mr. Maidul, let us begin. Thank you, sir, for letting me to read this article. Restoring the Lal Bagh Hammam, seeing at it as it was. Founded by the U.S. Department of State's Ambassador Fund for Cultural Preservation (AFCP) program, the Diwan-e-Am, the Mughal Mughal Viceroy, Subedar's residence and court, and the Hammam Khana bathhouse were successfully restored. During the 17th century, when the Buriganga River went through Dhaka, the Lal Bagh Fort, formerly Fort Aurangabad, stood grandly the bank of Buriganga, looking over the bustling city. Centuries later, much of its grandeur, along with its history, wore off. Considered a heritage site by the Department of Archaeology of Bangladesh, restoration had become unavoidable. All right. In 1968, the Pakistan government tried to restore the site the best they could, but they ended up altering much of it unknowingly. Plaster, concrete, and rods replaced the sandstone tiles, and cement on the limestone foundation was causing the structure to crumble from within. All right, thank you. So let's see what we have until now. All right, so Imad Ahmed যুক্ত হয়ে গেছেন. ওয়ালাইকুম আসসালাম, Mr. Imad. So where are you from, and are you able to see the article clearly? All right, so restoring the Lal Bagh Hammam, seeing it as it was. তো বলা হচ্ছে লালবাগের যে হাম্মাম বা গোসলখানা ছিল সেটাকে পুনরায় আগের জায়গাতে নিয়ে আসা বা আগের মতো দেখতে করে ফেলা, seeing it as it was, এটা যেমনটা ছিল সেভাবে দেখা. Funded by the U.S. Department of State's Ambassador's Fund for Cultural Preservation (AFCP) program, the Diwani-Am, the Mughal Viceroy or Subedar's residence and court, and the Hammam Khana were successfully restored. তো এটা ফান্ডিংটা করেছে এএফসিপি নামে একটা প্রোগ্রাম থেকে. তো তারা কি করেছে, দিওয়ানি আম, এটা হচ্ছে তৎকালীন মুঘল যে সুবেদার ছিল তার রেসিডেন্স বা বাসস্থান, এবং কোর্ট আদালত, এবং হাম্মাম খানা, এই দুটো জিনিস হচ্ছে সাকসেসফুলি সফলভাবে এটাকে রিস্টোর করা হয়েছে. তো এখন হাম্মাম খানার আমরা একটা ইলাস্ট্রেশন বা প্রচ্ছদ দেখতে পাচ্ছি কেমন ছিল একসময়, ছবিতে দেখা যাচ্ছে. তো এইটা কিন্তু সময়ের সাথে সাথে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে. মুঘল আমলের পরে এসেছে ব্রিটিশরা, তো ব্রিটিশরা জায়গাটাকে অনেক অল্টার করেছে, পরিবর্তন করেছে, এটাকে অন্য কাজে ব্যবহার করেছে. সো এটা নিয়ে পড়বো আসলে কি ঘটলো, ইতিহাসটা দেখি. During the 17th century, when the Buriganga River waned through Dhaka, the Lal Bagh Fort, formerly Fort Aurangabad, stood grandly at the bank of Buriganga, looking over the bustling city. Okay. তো 17th century
মিস্টার মাইদুল, কি ইয়েস স্যার। সময়টা কি 17th সেঞ্চুরি? স্যার মানে এই 1701 থেকে শুরু করে একদম 1800 পুরোটা, মানে 1800 আগ পর্যন্ত। 17 শতাব্দীর কথা বলা হচ্ছে, রাইট? তো 17 ইয়েস শতাব্দীতে যখন বুড়িগঙ্গা নদীটা হচ্ছে ঢাকার মধ্য দিয়ে ভেইন্ড থ্রু, এখানে ভেইন্ড শব্দটার অর্থটা কি হতে পারে? এটা কিন্তু একটা পরিচিত ওয়ার্ড, রাইট? স্যার, ভেইনটাকে আবার আমার কাছে যেটা মনে হচ্ছে স্যার, ভেন্ট মানে একদম মানে পুরো সিটি ঢাকাকে একদম মানে করে মানে পেঁচাইয়া রাখছিল আর কি, যখন শিরা এরকম। যেমন শরীরের মধ্য দিয়ে বয়ে যায়, ঠিক তেমনি ঢাকা শহরের শিরায় শিরায় বয়ে গিয়ে যেত এক সময় বুড়িগঙ্গা নদী, তাই না? বলে শিরার সাথে জি তুলনা করা হয়েছে ঢাকা শহরে, ঠিক আছে? যেমন মানুষের হাতে হয় না, হাতে শিরার দেখা যায় না মাঝে মধ্যে, নীল হয়ে থাকে, ম্যাপের মতো অনেকটা, জি স্যার। কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। ঢাকা শহরের বুক জুড়ে বা শিরায় বয়ে গেছে বুড়িগঙ্গা নদী। তো সেখানে লালবাগ কেল্লা, যেটা যেটা হচ্ছে ফর্মারলি মানে হচ্ছে পূর্বে বা প্রাক্তন নাম ছিল ফোর্ট আওরঙ্গাবাদ। এই আওরঙ্গাবাদ নামটা কোন সম্রাটের নাম থেকে আসছে বলেন? কোন মুঘল সম্রাট? আওরঙ্গজেব স্যার। হ্যাঁ, সম্রাট আওরঙ্গজেবের নাম থেকে এসেছে আওরঙ্গাবাদ। তো সেটা বুড়িগঙ্গার যে ব্যাংকে, সেখানে গ্র্যান্ডলি মানে হচ্ছে ম্যাজেস্টিক্যাল, রাজকীয়ভাবে দাঁড়িয়েছিল বুড়িগঙ্গার ব্যাংকে। ব্যাংক মানে কি? স্যার নদীর যে মানে পার, বাঁধটা ওরকম কিছু? নদীর আচ্ছা। পার যেটা, সেটা হচ্ছে ব্যাংক। ব্যাংক অফ দ্য রিভার বলে না, ব্যাংক অফ দ্য ইয়েস যমুনা স্যার। রিভার, ব্যাংক অফ দ্য ব্রহ্মপুত্র রিভার। সো এটা হচ্ছে সেটা। তো ওখানে থাকতো, দাঁড়িয়েছিল লালবাগ কেল্লাটা, লুকিং ওভার দ্য বাসলিং সিটি। লুকিং ওভার মানে ওই কেল্লা থেকে হচ্ছে বাসলিং শহরটাকে দেখা যেত পুরোপুরি। বাসলিং শব্দটা আমরা একটু পরিচিত, আগেও পেয়েছিলাম স্যার, এটা হলো স্যার ঘনবসতি সিটি আর কি, মানে কোলাহলপূর্ণ মানে বা ভিড় কোলাহল। পরিপূর্ণ শহর যেটা। হুম। Centuries later, much of its grandeur, along with its history, wore off. Considered a heritage site by the Department of Archaeology of Bangladesh, restoration had become unavoidable. তো শতাব্দী পরে এর গ্র্যান্ডিওরের অনেকটুকুই, গ্র্যান্ডিওর মানে কি? এটা তো জানি না। এটা হচ্ছে রাজকীয়তার সাথে এটা মিল আছে, গ্র্যান্ড কিছু একটা, বলে না শান শৌকত বা মহিমা, ইয়া একটা শব্দ আছে, জাঁকজমক। এটা হচ্ছে ওই গ্র্যান্ডিওরের একটা সিনোনিম হচ্ছে লাক্সারি, ম্যাগনিফিসেন্স, অভিজাত স্প্লেন্ডর। টাইপের। হ্যাঁ, অভিজাতর যে ব্যাপারটা আছে। তো এর যে জাঁকজমকটা আছে, শতাব্দী পরে ইতিহাসের সাথে সাথে এর যে জাঁকজমক সেটাও ওর অফ। ওয়্যার অফের একটা ফ্রেজ ছিল, এটা পাস্ট ফর্ম এখানে দেওয়া আছে। ওয়্যার অফ মানে হচ্ছে মুছে গিয়েছে, ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে আপনি গায়ে বা কোনো একটা কাগজে রং করলেন, এটা আস্তে আস্তে কিন্তু মুছে যাবে, ইট উইল ওয়্যার অফ, কাইন্ড অফ লাইক দ্যাট। স্যার ওয়্যার অফ এর এটা হলো পাস্ট ফর্ম নাকি? হ্যাঁ, ওয়্যার অফের পাস্ট ফর্মটা হচ্ছে ওয়ার অফ। তো এটাকে একটা হেরিটেজ সাইট হিসেবে বিবেচনা করা হয় বাংলাদেশের ডিপার্টমেন্ট অফ আর্কিওলজির পক্ষ থেকে। তো এই কারণে এর যে রিস্টোরেশন বা পুনঃসংস্কার করা সেটা আনঅ্যাভয়েডেবল বা অনিবার্য হয়ে গিয়েছে। আর্কিওলজিটা আসলে কি? হোয়াট ইজ আর্কিওলজি? স্যার প্রত্নতত্ত্ববিদ। প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা যেটা, প্রত্নতত্ত্ববিদ্যা, সেটার কথা বলা হচ্ছে। এটা করাটা হচ্ছে আহ, এটাকে একটা হেরিটেজ সাইট হিসেবে বলা হয়েছিল। হেরিটেজ সাইট মানে কি? স্যার মানে আর কি কালচারালি গুরুত্বপূর্ণ বা ঐতিহাসিক স্থাপনা আর কি। হুম, ঐতিহ্যবাহী একটা স্থাপনা, এটাকে বলা হয়েছে। 1968, in 1968, the Pakistan government tried to restore the site the best they could, but they ended up altering much of it unknowingly. Plaster, concrete, and rods replaced the sandstone tiles, and cement on the limestone foundation was causing the structure to crumble from within. খুব ইন্টারেস্টিং। 1968 সালে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার তারা কি করলো, চেষ্টা করেছিল জায়গাটাকে সংস্কার করতে, কিন্তু তাতে হিতে বিপরীত হয়ে গেল। এখন কেন হলো? যে তারা কি করলো, তারা দে এন্ডেড আপ মানে হচ্ছে মানে শেষমেশ তারা কি কি করে ফেললো,
তারা এর ছেড়ে দিছে অনেকটুকুই না তার এর অনেকটুকুই আননোয়িংলি মানে নিজের অজান্তেই হচ্ছে এটাকে পরিবর্তন করে ফেললো। মানে নর্মালি একটা ও মানে ঐতিহ্যবাহী জায়গাটা চেষ্টা করা হয় যখন এটাকে সংস্কার করা হয় যে অরিজিনালি যেমন ছিল, যে ম্যাটেরিয়ালস ব্যবহার করা ছিল বা যেমন দেখতে ছিল, ডিজাইন বা ওরকম কিছু চেঞ্জ করা হয় না। তাহলে কি হয়, জায়গাটার সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়। কারণ মোগলদের আমলে একরকম ডিজাইন ছিল, এখন যদি আমি আধুনিক ডিজাইন বসিয়ে দিই তাহলে তো দেখতে ভালো লাগবে না, তাই না? ঐতিহ্যটা থাকলো না। তো বলা হচ্ছে প্লাস্টার, কংক্রিট এবং রড এগুলো কি করেছে, অরিজিনালি ওখানে যে স্যান্ডস্টোনের যে টাইলস ব্যবহার করা হয়েছিল, বেলে পাথরের টাইলস, এটাকে রিপ্লেস করে কি দেওয়া হলো, প্লাস্টার, কংক্রিট আর রড। এবং ওখানকার যে লাইমস্টোনটা কি জানি? স্যার এটা হলো চুনামাটি, চুনা পাথর নাকি? তো চুনা পাথর যেটা আছে ওই পাথরের ফাউন্ডেশন দেওয়া ছিল ওই হাম্মামখানার। তো ওটার উপর দিয়ে দিল কি সিমেন্ট, এবং এটার কারণে পুরো যে কাঠামোটা আছে সেটা হচ্ছে ভেতর থেকে ক্রাম্বল করছিল। ক্রাম্বলটা জানি? মনে হচ্ছে মানে ভেঙে গেছে ওই ভেঙে টাইপের যাচ্ছিল, বা গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছিল, আস্তে আস্তে ভেঙে চুরে যাচ্ছিল। এর কারণ আছে তো, এটা পরে পড়বো যে আসলে সিমেন্ট দেওয়ার কারণে, লাইমস্টোন বা চুনা পাথরের উপর সিমেন্ট দেওয়ার কারণে আসলে ক্ষয়ক্ষতিটা আসলে কি হচ্ছে। অনেক পুরনো স্থাপনাই কিন্তু লাইমস্টোন দিয়ে করা, এগুলো কিন্তু শত শত বছর ধরে ঠিক আছে, কিন্তু যেই না সিমেন্ট যাবে উপরে সমস্যা শুরু। তারপর দেখতে পাচ্ছি আমরা যে লালবাগ কেল্লা রিস্টোর করার পর কেমন দেখতে হয়েছে হাম্মামখানা এবং দেওয়ানিয়াম। ছবিটা দেখা যাচ্ছে, খুব সুন্দর একটা স্থাপনা। তো প্রায়র টু দিস, এরপরে মানে এর আগে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে যখন ছিল তখন সেটাকে দিয়ে আসলে কি করা হতো, এটা একটু আমরা দেখবো। সো prior to this the British প্রায়র government প্রনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে prior প্রায়র। prior to this the British government used the fort as a barrack and to store ammunition অ্যামিউনিশন। ammunition. They boarded up the bright and airy halls with colonial halls with colonial style doors and windows. To make matters worse, they implemented their own contemporary architectural designs. Through the initiative of architect Khandokar Mahfuz Alam Shumon, Amiruzzaman Polash and Khairul Bashar, Sopan of the Heritage Cell of the Department of Archaeology of Bangladesh. A new restoration project was recently concluded, funded by the US Department of State's Ambassador's Fund for Cultural Preservation Program. The Diwan-e-Am, the Mughal Viceroy, Subedar's residence and court, and the Hammamkhana bathhouse were successfully restored. The project was helmed by architect Dr. Abu Said M. Ahmed, professor at the University of Asia Pacific, Dr. A.K.M. Shahnawaz, professor of the Department of Archaeology, Jahangirnagar University, provided historical background, and Dr. T.M.J. Nilan Kouri, life member of Kourei, and life member of Royal Academy Society, Sri Lanka, served as a consultant. All right, thank you. So let's see what we have until now. So prior to this, the British government used the fort as a barrack and to store ammunition. They boarded up the bright and airy halls with colonial-style doors and windows. To make the matter worse, they implemented their own contemporary architectural designs. So এই প্যারাতে একটু দেখে বলেন তো দেখি আপনার আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে। এখানে বেশ কিছু আননোন ওয়ার্ডস থাকার কথা, টার্মস আছে। কি কি আছে বলেন শুধু। যে প্রায়র হচ্ছে পূর্বে, এটার পূর্বে কি প্রায়র টু দিস, মানে পাকিস্তান গভর্নমেন্টের পূর্বে এটা ছিল ব্রিটিশদের আন্ডারে, সেটা কথা বলা হচ্ছে। স্যার ব্যারাক আপনি ব্যারাক বুঝি, মানে এটার বাংলা বলতে কি ব্যারাক? এটা হচ্ছে সৈন্যরা যেখানে থাকে আর কি, বা এটা হচ্ছে সামরিক স্থাপনা যেখানে গোলা বারুদ রাখা হয়, অস্ত্র রাখা হয় এবং সৈনিকরা থাকে। স্যার অ্যামিউনিশন হচ্ছে গোলা বারুদ। অ্যামিউনিশন গোলা বারুদ। স্যার they boarded up,
স্যার এই ফ্রেজটা যে বোর্ডেড আপ হচ্ছে, বোর্ড আপ করা মানে কি, ধরেন কিছু কিছু জায়গায় দেখেছেন না যে জানলাগুলো পরিত্যক্ত হয়ে গেছে বা দরকার হয় না, আমি কিছু প্রাচীন জমিদার বাড়িতে দেখেছি, কাজে না লাগলে ওগুলো কি করে তক্তা টক্তা দিয়ে বন্ধ করে দেয় একবারে চিরতরে। তো ওরা জি সেই কাজ করেছে, ওরা হলওয়েতে বড় বড় যে থাকে না ফাঁকা জানলার মতো থাকে, তো ওরা যখন এটাকে ব্যারাক বানিয়েছে যেহেতু গোলাবারুদ রাখছে, তো ওরা কি করলো, বন্ধ করে দিল, বোর্ড আপ করে দিল, বোর্ড দিয়ে বন্ধ করে দিল। তারপর স্যার টু মেক ম্যাটার্স ওর্স, স্যার এখানে মানে এই জিনিসটা বিষয়টাকে আরো খারাপ করার জন্য, খারাপ এমনিতেই তো জন্য বাজে অবস্থা ছিল, এটাকে আরো নষ্ট করার জন্য বা সিচুয়েশনটাকে আরো খারাপ করার জন্য যা হলো আর কি। স্যার দ্য প্রজেক্ট ওয়াজ হেল্মড। হেলমড, হেলম শব্দটা হচ্ছে এখানে একটা ভার্ব আকারে আছে। হেলম হচ্ছে জাহাজের যে ইয়েটা আছে না, কন্ট্রোলটা আছে, হাল, সেটাকে হচ্ছে হেলম বলা হয়, মানে প্রজেক্টটার হাল ধরেছিলেন, ও এটা ভার্ব আকারে আছে। হাল ধরে আর কি এইটাই। জি স্যার মোটামুটি। ওকে, সো লেটস ট্রান্সলেট ইট। অলরাইট, সো এর পূর্বে ব্রিটিশ সরকার এই কেল্লাটাকে একটা ব্যারাক হিসেবে ব্যবহার করেছে গোলাবারুদ রাখার জন্য। তারা হচ্ছে ওই জায়গার উজ্জ্বল এবং এয়ারি হলস, এয়ারি হলস হচ্ছে যে হলে বাতাস চলাচল করে ভালো, সো সেটাকে তারা বন্ধ করে দিল, বোর্ড আপ করে দিল কি দিয়ে, কলোনিয়াল স্টাইল ডোর দেখেছিলেন না, ব্রিটিশ আমলে কিছু দরজা আছে, ওই যে স্পেশাল কাঠের দরজা, কাঠের জানালা ব্রিটিশ আমলে, তো ওই এটাকে বলেছে কলোনিয়াল স্টাইল, ঔপনিবেশিক আমলের দরজা জানলা দিয়ে তারা ওই উজ্জ্বল এবং হচ্ছে ওই যে যেসব ফাঁকা জায়গা ছিল ওখানে তো জানলা ছিল না, ওগুলো সব বন্ধ করে দিল। এবং বিষয়টাকে আরও খারাপ করার জন্য তারা কি বাস্তবায়ন করলো, তাদের নিজস্ব কন্টেম্পোরারি আর্কিটেকচারাল ডিজাইনটাকে বাস্তবায়ন করলো। কন্টেম্পোরারি মানে কি স্যার এটা তো জানতাম, কন্টেম্পোরারি সমসাময়িক, তাদের যে সমস্যা। সমসাময়িক যে নিজস্ব স্থাপত্য শৈলী আছে, ডিজাইন আছে, সেটাকে তারা বাস্তবায়ন শুরু করলো থ্রু দ্য স্যার ইনিশিয়েটিভ। হ্যাঁ বলেন। স্যার কন্টেম্পোরারি টেম্পোরারির মধ্যে পার্থক্য, পার্থক্য হচ্ছে দুটো আলাদা সাময়িক শব্দ, আর সমসাময়িক, এটা পার্থক্য। একটা হচ্ছে অস্থায়ী টেম্পোরারি, কন্টেম্পোরারি হচ্ছে সমসাময়িক, এই হচ্ছে ব্যাপার, ও দুটো আলাদা ওয়ার্ড আর কি। ওকে, through the initiative of architect খন্দকার মাহফুজ আলম সুমন, আমিরুজ্জামান পলাশ and খায়রুল বাশার স্বপন of the heritage cell of the Department of Archaeology of Bangladesh, a new restoration project was recently concluded. Funded by the US Department of State's Ambassador's Fund for Cultural Preservation AFCP program, the Diwani Am, the Mughal Viceroy or Subedar's residence and court, and the Hammam Khana bathhouse were successfully restored. তো এটা কাদের ইনিশিয়েটিভ বা উদ্যোগের মাধ্যমে হয়েছিল? স্থপতি খন্দকার মাহফুজ আলম সুমন, আমিরুজ্জামান পলাশ এবং খায়রুল বাশার স্বপন, যারা হচ্ছে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের হেরিটেজ সেলের অংশ। তো একটা নতুন পুনঃসংস্কার যে প্রজেক্ট, সেটা সম্প্রতি কনক্লুড হয়েছে, মানে কি কনক্লুড, শেষ স্যার মানে ও শেষ শেষ কনক্লুড হচ্ছে সমাপ্তি বা শেষ হওয়া। তো এটা ফান্ডিংটা এসেছে ইউনাইটেড স্টেটসের ডিপার্টমেন্ট অফ স্টেটস অ্যাম্বাসেডর যে ফান্ড আছে একটা, ওদের এএফসিপি নামে একটা ফান্ড আছে যারা এই সাংস্কৃতিক সংস্কারের জন্য টাকা দিয়ে থাকে। তো তারা ওই দিওয়ানি আম আর হাম্মাম খানায় দুটোর জন্য টাকা দিয়েছে, যা দিয়ে এটাকে সংস্কার করা হয়েছে। এবং এই প্রজেক্টটা হচ্ছে হেলমড, মানে এটা হাল ধরেছিলেন আর্কিটেক্ট বা স্থপতি ডক্টর আবু সাইদ এম আহমেদ, প্রফেসর এশিয়া প্যাসিফিকের, ডক্টর এ কে এম শাহনওয়াজ, ইউনিভার্সিটি অফ এশিয়া প্যাসিফিকের প্রফেসর, আর হচ্ছে ডক্টর শাহনওয়াজ যিনি, উনি হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটির প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর। ওনারা হচ্ছে কি দিয়েছেন, ঐতিহাসিক যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা আছে তারা এটা দিয়েছেন, যে ওই জায়গার ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন ছিল। এবং রয়্যাল একাডেমি সোসাইটি শ্রীলঙ্কার লাইফ মেম্বার আজীবন সদস্য ডক্টর টি এম জে নীলান কোরে, উনি একজন কনসালটেন্ট হিসেবে সার্ভ করেছেন, মানে কাজ করেছেন। কনসালটেন্ট মানে কি?
স্যার মানে এই যে যে মানে আমরা বাংলায় মানে মানে পরিচালক পরামর্শদাতা। টাইপের পরামর্শ। পরামর্শদাতা, তারা তাদের কাজই হচ্ছে জাস্ট পরামর্শ দেওয়া, পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করেছেন। ওকে, তারপর কি হলো? রিস্টোরেশন বিগেন এখান থেকে। Restoration restoration began in October 2020 and was completed on 20 March of this year. The progress was slow during the COVID-19 pandemic, but the pace picked up after. A team of architects, engineers, and archaeological experts collaborated together to restore what different regimes had done to the Hammam Khana and the Dawan-e-Am. দেওয়ানি ই These আম। two oh, Diwan-e-Am. These two sections had been turned into a museum, significantly undermining their own historical value. Architect and artist Augustin অগাস্টিন Anjon অঞ্জন ব্যাপারী। Bepari was tasked with রি reimagining রিইমাজিনিং রিইমাজিনিং oh, reimagining the Hammam Khana and Diwan-e-Am and painting them. The illustrations are in the center of the bathhouse. Initially, it was hypothesized that the Hammam Khana was for Mughal women. I painted women bathing and conversing here at first, but they later had to be changed to male figures because there was no concrete historical data saying women bathed there. It's only a hypothesis. My wife and partner, architect Afrina Islam, helped me a lot as well. I tried to portray the Hammam and the Hawa Mahal, the second floor, as creatively as I could imagine. But of course, I had to study the halls thoroughly থরলি before that. বিফোর দ্যাট। Thoroughly before that, said Anjan. অঞ্জন, ওকে, থ্যাংক ইউ Anjan. সো মাচ। সো লেটস সি হোয়াট উই হ্যাভ আনটিল নাও। সো এই রিস্টোরেশন প্রোগ্রেসটা আসলে শুরু হলো কীভাবে সেটা আমরা একটু দেখি। Restoration began in October 2020 and it was completed on 22nd March of this year. The progress was slow during the COVID-19 pandemic, but the pace picked up after. A team of architects, engineers, and archaeological experts collaborated together to restore what different regimes had done to the Hammam Khana and the Diwani-Am. These two sections had been turned into a museum, significantly undermining their own historical value. Alright, so এই দুটো প্যারাতে আননোন কি কি ওয়ার্ডস আছে শুনি। স্যার আমরা হাইপোথিসিস এর বাংলাটা কি হবে? হাইপোথিসিসের এক্স্যাক্ট বাংলাটা আমার জানা নেই, তবে জিনিসটা কি, কোন একটা ঘটনার যে একটা ব্যাখ্যা আমরা তৈরি করি না, যে আমরা ঠিক এক্স্যাক্টলি জানি না কি হয়েছে, কিন্তু আমরা তো একটা ব্যাখ্যা মনে মনে তৈরি করি, তাই না, বা ধরে ধারণা করি, সেটাকে হাইপোথিসিস বলে। এবং এটারই ভার্ব ফর্ম হচ্ছে হাইপোথিসাইজড, এটা পাস্টে আছে, এটা একটা ব্যাখ্যা দ্বারা করানো হয়েছিল। ব্যাখ্যা দ্বারা করানো হয়েছে। স্যার কনভার্সিং হচ্ছে কনভারসেশনের ভার্ব ফর্ম, দ্যাট মিন্স কথোপকথন করা। ওকে স্যার থরলি হচ্ছে একদম পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। Yeah, sir. Alright. So let's see what we have. So সংস্কার কাজ শুরু হয় অক্টোবর 2020 এবং শেষ হয় এই বছরের 22 মার্চে। এই অগ্রগতিটা কোভিড-19 প্যান্ডেমিকের সময় কিছুটা স্লো ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে গতিটা পেস পিকড আপ আফটার, পরবর্তীতে গতিটা বৃদ্ধি পেল।
A team of architects, engineers, and archaeological experts collaborated together to restore. একটা টিম, স্থপতিদের একটা টিম, ইঞ্জিনিয়ারদের এবং আর্কিওলজিক্যাল প্রত্নতত্ত্ব বিশেষজ্ঞদের একটা টিম, তারা একসাথে কোলাবোরেট করেছে। কোলাবোরেট মানে কি? মানে একসাথে বসে আর কি একটা যে করা আর কি, বলে না যে অমুক অমুক কোলাবোরেট করছে, একসাথে কাজ করছে, মিউজিশিয়ানরা কোলাবোরেট করে, দ্যাট মিনস অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে অংশগ্রহণ করেছে, কোলাবোরেট করেছে। তো তারা কি নিয়ে কাজ করেছে? যে রিস্টোর করতে, সংস্কার করতে, যে বিভিন্ন রেজিম ওই হাম্মামখানার দিয়ানি আমের সাথে যা করেছে ওটাকে তারা আবার সংস্কার করে আগের জায়গায় নিয়ে আসবে। রেজিম প্লুরাল ফর্মে আছে। রেজিম মানে কি? হোয়াট ইজ রেজিম? প্রত্যেকটা ওই যে মুঘল রেজিম ছিল, মানে শাসন, স্যার শাসন আমল বলে না, আমল, শাসন আমল, মুঘল আমল, ব্রিটিশ আমল, পাকিস্তান আমল। সো এইটা হচ্ছে রেজিম বলে এটাকে, হ্যাঁ, শাসন আমল। তো এই বিভিন্ন শাসন আমল হচ্ছে এই হাম্মামখানার দিওয়ানি আমের সাথে যা করেছে, তো তারা এটা রিস্টোর করার চেষ্টা করেছে। কারণ হচ্ছে এই দুটো সেকশনকে একটা মিউজিয়াম বানিয়ে ফেলা হয়েছে এবং তাৎপর্যপূর্ণভাবে এর যে নিজস্ব একটা ঐতিহাসিক মূল্য আছে সেটাকে আন্ডারমাইন করা হয়েছে। আন্ডারমাইন মানে কি? এটা আমরা অবজ্ঞা টাইপের নাকি? ওই যে বলে না, মূল্য যেটা থাকে এটা কমিয়ে দেওয়া, মানে তার সম্মানটা আরো বেশি থাকার কথা, কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, খাটো করে দেখানো হয়েছে আর কি। যাক, তারপর হচ্ছে আমরা একটা ইলাস্ট্রেশন দেখতে পাচ্ছি অগাস্টিন অঞ্জন ব্যাপারীর আঁকা, যে কল্পনা করতে হয়েছে যখন এটা সংস্কার করতে গিয়েছে, অ্যাট ফার্স্ট ওনাদের কল্পনা করতে হয়েছে তখনকার আমলে বাথ হাউসটা কেমন ছিল, এবং এটা একমাত্র সম্ভব হচ্ছে পেইন্টিংয়ের মাধ্যমে। সেই কাজটা এখানে হয়েছে, আমরা ইলাস্ট্রেশনটা দেখতে পাচ্ছি। Architect and artist Augustine Onjon Bapari was tasked with reimagining the Hammamkhana and Diwaniyam and painting them. The illustrations are in the center of the bathhouse. Initially, it was hypothesized that Hammamkhana was for Mughal women. I painted women bathing and conversing here at first, but they later had to be changed to male figures because there were no concrete historical data saying women bathed there. It is only a hypothesis. My wife and partner, architect Afrina Islam, helped me a lot as well. I tried to portray the Hammam and Hawa Mahal, the second floor, as creatively as I could imagine. But of course I had to study the house thoroughly before that, said Anjan. So এই দুটো প্যারাতে শুনি কি অবস্থা। স্যার আননোন ওয়ার্ড, আননোন ওয়ার্ডস কি কি আছে? স্যার এটা জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এখানকার যে ওয়ার্ডগুলো ছিল, যে থ্রোলি, তারপর ইলাস্ট্রেশনটা কি বলেন দেখি? স্যার মানে মানে চিত্রাঙ্কন করছিল, মানে চিত্রায়িত করা, সোজা কথা, যেটা চিত্রায়িত করা হয়েছিল এবং তাকে পুনরায় কল্পনা করতে দেওয়া হয়েছিল যে হাম্মাম খান এবং দিওয়ানিয়ামটা কেমন ছিল, তাকে এই টাস্কটা দেওয়া হয়েছিল এবং আঁকতে বলা হয়েছিল, এবং এটা এই গোসলখানার বা হাম্মাম খানার সেন্টারে আছে। ইনিশিয়ালি এই লিঙ্কার্সটার মানে কি? ইনিশিয়ালি শুরুর দিকে, হ্যাঁ, it was hypothesized that the hammam khana was for Mughal women. এটা ধরে নেওয়া হয়েছিল শুরুতে, যে অনুমান করা হয়েছিল যে এটা মুঘল মহিলাদের জন্য। তো উনি বলেছেন যে আই পেইন্টেড উমেন বাথিং অ্যান্ড কনভার্সিং হেয়ার অ্যাট ফার্স্ট। আমি প্রথমে এঁকেছিলাম যে মহিলারা এখানে গোসল করছে এবং গল্প করছে, কিন্তু পরবর্তীতে সেগুলোকে মেল ফিগার বানাতে হলো বা পুরুষ আকৃতিতে বদলে দিতে হলো, কারণ তখন কোনো কংক্রিট হিস্টোরিক্যাল ডেটা ছিল না। কংক্রিট মানে হচ্ছে কি নিরেট সাবুত বলে না, কংক্রিট এভিডেন্স, বিশেষ করে ওই যে সিআইডি অন্য জায়গায় বলবেন যে কংক্রিট এভিডেন্স দরকার, মানে নিরেট যেটা কোনো মানে ফাঁক ফোকর নাই এমন সাক্ষ্য দরকার। ঠিক তেমনই এরকম কোনো সুনির্দিষ্ট হিস্টোরিক্যাল ডেটা ছিল না যে ওখানে মহিলারাই গোসল করতো, এটা শুধুমাত্র একটা হাইপোথিসিস বা অনুমান। তো আমার ওয়াইফ মানে মিস্টার অগাস্টিন অঞ্জন ব্যাপারে বলছেন যে ওনার ওয়াইফ এবং পার্টনার আর্কিটেক্ট আফরিনা ইসলাম, উনি যথেষ্ট সাহায্য করেছেন। তো উনি যতটুকু সৃজনশীলভাবে সম্ভব উনি হাওয়া মহল আর হাম্মাম খানাটাকে পোর্ট্রে করেছেন, মানে দেখিয়েছেন। কিন্তু অফকোর্স তার আগে হচ্ছে ওনাকে খুব বেশ ভালোভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ওই হলগুলোকে স্টাডি করতে হয়েছে, গবেষণা করে দেখতে হয়েছে, একটু যেচে দেখতে হয়েছে। অলরাইট, মিস তনু হ্যাজ জয়েন উইথ আস। সো রিস্টোরেশন প্রসেস এখান থেকে একটু পড়ি।
Thank you, sir, Welcome. giving me a chance to read this article. Well, I start. I start restoring, uh, re- retrofitting, Retrofitting. retrofitting. Well, restoring, retrofitting, and 3D architectural documentation of historical Mughal Hammam of Lalbagh Fort was the project's name. A Retrofitting and budget 3D of architectural total one G and 3D architectural one lakh documentation. 85,934 US dollar, approx টাকা 2 crore পড়ার সময় হচ্ছে was অ্যাপ্রক্সিমেটলি বলতে পারেন, তাহলে আর একটু বেটার শোনা যাবে আর কি। অ্যাপ্রক্সিমেটলি। well allotted for it by the US Embassy in Dhaka. In 1963, the Pakistan government documented everything they found. We collected those drawings and literature from the archaeology department as the first step. Then we situated hammams from Studied. around the world. Studied. Well, then we studied hammams from around the world, like the ones in India and Pakistan. We identified the typical features of a hammam, said Abu Said. Alright, thank you. So, So একটু let's see what করি। we have until now. আজকে এইটুকু পর্যন্ত আমরা দেখব। সো এখানে কিছু ইন্টারেস্টিং টার্ম আছে আর্কিটেকচার রিলেটেড। সো লেটস সি। রেস্টোরেশন প্রসেসটা শুরু হচ্ছে, সংস্কার যে প্রক্রিয়াটা, রিস্টোরটিং দেওয়া আছে, এখানে একটা বানান ভুল আছে শুরুতেই। রিস্টোরটিং এটা ভুল হবে। রিস্টোরিং, রেট্রোফিটিং অ্যান্ড 3D architectural documentation of historical Mughal hammam of Lalbagh Fort was the project's name. তো প্রজেক্টের নামটা আমরা দেখলাম। A budget of total 1,85,934, approximately Taka 2 crore, was allotted for it by the US Embassy in Dhaka. In 1963, the Pakistan government documented everything they found. We collected those drawings and literature from the archaeology department as the first step. Then we studied hammams from around the world, like the ones in India and Pakistan. We identified the typical features of a hammam, said Abu Said. So এই দুটো প্যারাতে আননোন কি কি ওয়ার্ডস আছে? So retrofitting, রেট্রোফিটিংটা হচ্ছে খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস। রেট্রোফিটিংটা হচ্ছে পুরনো সিস্টেমের মধ্যে নতুন কোনো টেকনোলজি অ্যাড করা। একটা সহজ উদাহরণ দিই, ধরেন আপনার একটা সাইকেল আছে, সাইকেলটা একটু পুরনো হয়ে গেছে, তো সাইকেলের মধ্যে আপনি কি করলেন, মেকানিক দিয়ে একটু মোটর টোটর সেট করে এটাকে কাইন্ড অফ লাইক ইলেকট্রিক বাইক বানিয়ে ফেললেন। সো দিস ইজ কল্ড রেট্রোফিটিং, পুরনো সিস্টেমে নতুন টেকনোলজি ইনস্টল করা আর কি। তো খুব স্বাভাবিক, মুঘল আমলে যেই ধরনের স্টাইলে বা যেই ধরনের উপাদান দিয়ে যে কারিগর দিয়ে বানানো ছিল তারা তো নাই, তাই না? আমাদের দেশে সব উপাদান পাওয়া যায় না। সো আমরা কি করেছি, পুরনো সিস্টেমের মধ্যে কিছু নিউ টেকনোলজি অ্যাড করে স্থাপত্যের এটাকে সাজানো হয়েছে, এবং এইটাই প্রজেক্টের নাম, যেটাকে সংস্কার করা হবে, রেট্রোফিট করা হবে এবং 3D আর্কিটেকচারাল ডকুমেন্টেশনও করা হবে, এবং এটা হচ্ছে প্রজেক্টের নেম। বাজেট ছিল 1,85,934 US$, 2 কোটি টাকার মতো। সেটা হচ্ছে ঢাকার ইউএস এম্বাসি থেকে অ্যালট করা হয়েছিল। অ্যালট মানে কি? প্রদান করা হয়েছিল, বরাদ্দ করা। হ্যাঁ, অ্যালটের সবচেয়ে কারেক্ট অ্যাকুরেট মিনিং হচ্ছে বরাদ্দ করা। 1963 সালে পাকিস্তান গভর্নমেন্ট হচ্ছে তারা যা যা পেয়েছিল সব কিছু তারা ডকুমেন্টেড করেছিল, মানে তারা নথিবদ্ধ করেছিল, খাতা কলমে ডকুমেন্টে রেখে দিয়েছিল। তো আর্কিওলজি ডিপার্টমেন্ট থেকে সে ড্রয়িং আর হচ্ছে যে লেখালেখিগুলো সেগুলো কালেক্ট করেছিলেন তারা ফার্স্ট স্টেপ, প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে। তারপর তারা দুনিয়া জুড়ে যেসব জায়গায় হাম্মাম আছে, গোসলখানা আছে, সেসব জায়গাতে ওনারা স্টাডি করেছেন, যেমন ইন্ডিয়া এবং পাকিস্তানে মুঘলের স্থাপত্য রীতির যে হাম্মামগুলো ছিল। তো ওটা দেখে তারা কি করেছেন, যে একটা হাম্মামের যে টিপিক্যাল সাধারণ ফিচার আছে সেগুলো তারা শনাক্ত করেছেন, টিপিক্যাল ফিচার্স। তো এখন টিপিক্যাল শব্দটার অর্থটা কি আর ফিচার্স মানে কি? টিপিক্যাল ফিচার মানে কি?
সাধারণ। টিপিক্যাল মানে হলো সাধারণ। সাধারণ। ফিচার আর মানে? ফিচার মানে Character. বাংলা মিনিংটা সঠিক যায় না। ফিচার মানে ফিচার। ফিচার মানে হচ্ছে আমরা ফোনের ফিচার দেখি, বৈশিষ্ট্য, ক্যারেক্টারিস্টিক্স। ও বৈশিষ্ট্য। হ্যাঁ, তো এর বৈশিষ্ট্যগুলো আইডেন্টিফাই করা হয়েছে। সো এই হলো হচ্ছে আমরা রেস্টোরেশন প্রসেসটা শুরু করলাম। সো আজকে এই পর্যন্তই থাকবে। নেক্সট কিন্তু আরও ব্যাপার আছে যে কিভাবে কাজটা শুরু করলো, কিছু ড্রয়িং করা হয়েছে, ডিজাইনে কি পিরিয়ড চেঞ্জ আনা হয়েছে। পিরিয়ড টু দিস, প্রায়র, পিরিয়ড টু মানে কি? প্রায়র টু, প্রায়র প্রায়র, টু হচ্ছে পূর্বে। পূর্বের। হুম হুম। প্রায়র, প্রায়র। প্রায়র টু, হ্যাঁ, প্রায়র টু হচ্ছে পূর্বে। ওকে, তারপর হচ্ছে ড্রোন ইমেজিং করা হয়েছে, ফটোগ্রাফি করা হয়েছে। তারপরে হচ্ছে কোন ডিরেকশনে যাবে, ওনারা কিন্তু আগে সার্ভে করেছেন, ডিজাইন চেক করেছেন, আঁকা কি হয়েছে, একটা কনসেপ্ট ড্রয়িং যেটাকে বলে, কনসেপ্ট ড্রয়িং করেছেন যে কল্পনার চোখে জিনিসটা দেখতে কেমন হয় আগে। তারপর সেটাকে বাস্তব করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তারপর কিভাবে এটাকে করা হবে, ডিজাইনটাকে, বিল্ডিংটার বর্তমান অবস্থা বা স্ট্রাকচারের, সেটা চেক করা হয়েছে। বিরাট মানে দগ্ধযজ্ঞ যেটাকে বলে। একটা বিল্ডিং বানাতে, একটা বিল্ডিং বানানো যতটা সহজ, একটা বিল্ডিংকে সংস্কার করে ঠিক আগের মতো করে ভিন্টেজ অবস্থায় রেখে দেওয়াটা, দ্যাট ইজ ডিফিকাল্ট, বাট ইট ইজ ওয়ার্থ ইট। সো আশা করি আর্টিকেলটা আমাদের সাথে আপনারা এনজয় করবেন। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর বিং হিয়ার টুডে। আই উইল বি হোপিং টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট সেশন। টিল দেন, টেক কেয়ার অ্যান্ড হ্যাভ এ গ্রেট টাইম। গুড নাইট এভরিওয়ান, ভালো থাকবেন সবাই। আল্লাহ হাফেজ। গুড নাইট স্যার, Night. আল্লাহ হাফেজ। Thanks. অলরাইট, সো যারা ইউটিউবে দেখছেন তাদেরকেও বিদায় নেওয়ার সময় এসেছে। সো যারা আর্টিকেল এতক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সাথে পড়েছেন, আই হোপ ইউ এনজয়েড ইট। আর্টিকেল লিঙ্কটা আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিয়েছি, সো ডোন্ট ফরগেট টু চেক ইট আউট। আর হচ্ছে যারা দেখে যাচ্ছেন, আশা করি আর্টিকেলটা আপনারা পড়বেন। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যত বেশি পড়বেন, ডেফিনেটলি ইউল বি এবল টু লার্ন মোর। আর যত বেশি জানতে পারবেন, এটাকে আপনার স্পিকিংয়ে, রাইটিংয়ে এবং অবভিয়াসলি লিসেনিং পাওয়ার বাড়াতে অনেকখানি হেল্প করবে। So it will, it's a wholesome package. So Imad Ahmed ছিলেন আমার সাথে, faithful, very wonderful class. Thank you so much for voicing your opinion. I really liked it. So those who are watching until now, stay safe, keep planning and have a great time. Good night. Allah Hafiz.